ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، صرف اڈیالہ سے خط آ رہے ہیں، منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے بچا لو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ لاہور جنرل رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا۔ اگر محمد نواز شریف نہ ہوتے تو پاکستان مشکل سے نکل نہیں سکتا تھا۔ 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھی، یعنی کہ 2 سال پہلے۔ اب کوئی بری خبر پاکستان میں نہیں آتی کیونکہ محمد نواز شریف نے ساری برائی خبروں کو روک دیا ہے۔ اب ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، صرف اڈیالہ سے خط آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اڈیالہ سے 3 خط عمران خان نے آرمی چیف کو بھیجے، جس کو پبلک کو پڑھ کر ایک بھی خط نہ دکھایا گیا، جس میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ منتیں کی جا رہی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ عمران خان نے خط لکھا، اس میں کہا کہ ملک میرا ہے، قوم میری ہے اور یہ میرا ملک ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ مجھے بچا لو، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو یہ ضرور پہلا، دوسرا، تیسرا خط عوام کو دکھاتے کہ دیکھیں عمران خان ڈر گیا، لیکن کبھی کوئی خبر آپ خط کیوں نہیں دکھاتے؟ نارومال میں بہت بڑے عوامی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ محمد نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج اس کے بھائی اور پنجاب کی بیٹی کی حکومت ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ صبح عوام کی خدمت، دوپہر عوام کی خدمت اور شام کو عوام کی خدمت کرتی ہوں، یہ تھا ان کا کہنا کہ 3 ٹائم وہ عوام کی خدمت کرتی ہیں۔ اس کے بعد نارووال میں جو جلسہ ہوا، 1 سال کی کارکردگی لے کر عوام کے پاس آئی ہوں، 5 سال کا انتظار نہیں کیا۔ جب الیکشن ہوئے تو عوام کے سامنے جاؤں، 5 سال بعد کہوں کہ یہ سارے پچھلی حکومتوں نے کہا تھا، میں ایسا نہیں۔ 1 سال کی کارکردگی لے کر آپ کے سامنے، آپ کے پاس عوام کی مہر لگوانے آئی ہوں۔ مسلم لیگ نون حکومت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ 2 سال پہلے بڑی تکلیف خبریں ملک آ رہی تھی کہ 1 سال میں ہر طرف سے بری خبر، اچھی خبر، سوائے اڈیالہ جیل سے خط آ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ مجھے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں۔ نواز شریف کو مارنے، گرانے کی کوشش۔ نواز شریف کے بھائی اور پنجاب میں اس کی بیٹی کی حکومت ہے۔ اب پنجاب حکومت صبح شام عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حکومت نے ایسے حالات پیدا کیے کہ انہیں امید تھی کہ مسلم لیگ سے حکومت نہیں چلے گی۔ مخالف اس انتظار میں تھے کہ کب ملک ڈیفالٹ ہو اور کہتے تھے کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ پہلے خبریں آئی تھی کہ ملک آج ڈیفالٹ کر جائے گا، کل کر جائے گا، ڈالر 250 سے اوپر چلا گیا، جبکہ مہنگائی نواز شریف کے دور میں 2% تھی، مہنگائی 38% پر چلی گئی۔ نواز شریف کے دور میں سستی تھی بجلی، قیمت بڑھ گئی، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، 38% مہنگائی، بلکہ مہنگائی آج 5% پر آ چکی ہے۔ 25 روپے کی روٹی نااہلوں کے دور میں تھی۔ آپ نے بتانا ضرور ہے، 25 روپے کی روٹی نااہلوں کے دور میں تھی، جو اب 12 روپے کی مل رہی ہے۔ تو آج 2025 دوسرے مہینے میں روٹی 12 روپے کی مل رہی ہے، ضرور بتائیے گا۔ آگے چلیں تو پتہ چل رہا ہے کہ پنجاب کے عوام میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ پنجاب عوام بہت خوش ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام۔ پتہ چل رہا ہے کہ پنجاب کے عوام میں ایک قسط ادا کرنی پڑے گی، اپنی چھت اپنا گھر۔ ہر سال 1 لاکھ، سال میں 5 لاکھ قرضے دیے گئے۔ تو ضرور وہ لوگ ضرور ہمیں رابطہ کامنٹ کریں کہ جن کو ایک مکان ملا ہو یا قرضہ ملا ہو۔ اور آگے چلیں تو 3 ماہ 10,500 روپے دیے جائیں گے، ہر مہینے 3 ماہ تک 10,500 دیے جائیں گے، 1250 صحت ریبینڈ اور
मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में बदल दिया गया। 1.5 लाख मरीजों को फ्री मेडिसिन घर के दहलीज घर में पहुंचाई गई, घर के बिल्कुल सामने। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल सरगोदा ऑफिस डीआर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं। मजीद आगे चलें तो 30,000 तलबा को होनियार स्कॉलरशिप मिल चुके हैं। तादाद 50,000 तक पहुंच गई हैं और वो 50,000 तालबों में से कोई एक तो आज हमें राब्ता ज़रूर करे कमेंट में। तालबा के लिए जल्द 1 लाख लैपटॉप लेकर आ रही हूँ। ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि लैपटॉप वाली, तो जो भी इनमें से आता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज लैपटॉप देंगे, लेकिन कितने को लैपटॉप मिले? 30,000 तलबा को होनहार। इससे आगे चलें तो अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेल में भेजे जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि अपने बेटे तो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे जेलों में जा रहे हैं। बिल्कुल 36 किलोमीटर है, 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। मजीद नारोवाल 75 किलोमीटर पर 15 मिलियन अरब रुपए से सड़क को 3 माह की मुद्दत में पूरा किया गया। तकरीबन 400 किलोमीटर नारोवाल में सड़कें 28 अरब में बनाने जा रहे हैं और इसके साथ रोड को भी 1 अरब रुपए की लागत से 1 किलोमीटर जल्द तमीर की गई। 1 साल के बाद आपके सामने नारे और वादे लेकर नहीं बल्कि वादे पूरे करके आई हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है अब नवाज शरीफ की हुकूमत है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ सुबह से रात गए तक अवाम की खिदमत में मसरूफ रहती हैं। उम्मीद रखना कि आज कल से बेहतर तो आने वाला कल आज से बेहतर होगा, ये उनका दावा था। अवाम से वादा करती हूँ, उनका कहना कि अवाम की खिदमत में दिन रात एक करूंगी। मेहनत लगन अवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही हूँ। नारोवाल के लोगों ने मेरा दिल जीत लिया, लेकिन क्या नारोवाल वालों ने भी इनको तस्लीम किया? मोहब्बत, शफ़क़त और मेरे सर पर हाथ रखने पर नारोवाल की अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। मजीद इस जलसे के खिताब में लाहौर स्मार्ट सिटी में ऑफ सिटी और 500 बिल्कुल सऊदी जर्मनी अस्पताल लाहौर 300 बेड पर मुस्तकिल होगा। सऊदी जर्मनी अस्पताल $250 मिलियन से तमीर होगा। सऊदी जर्मनी अस्पताल दुनिया भर जदीद टेक्नोलॉजी और मियारी इलाज की खिदमत से नुमाया होगा और ये अस्पताल भी शुरू होगा। मजीद आपको बताते चले कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने अरकान पंजाब असलमी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमरियाती काम फिर शुरू होंगे। शहबाज शरीफ की मेहनत जान और आलमी मालियात अदारे में एतराफ़ कर रहे हैं। मजीद इसके बारे में जमात और पंजाब की आवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही गुफ्तगू करते हुए जब सब नाउमीद हो गए तो नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नाउमीदी दी नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने रियासत पर सियासत कुर्बान करके खित्ते में मिसाल बन रही है। मजीद पाकिस्तानी अवाम भी पंजाब में तरक्की का इतराफ़ कर रहे हैं। तरक्की कामों की रफ्तार काबिले तारीफ है। तलीम, सेहत, ज़राअत, सन्नत, माहौल समेत तमाम शोबे रफ्तार से तरक्की करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या हम अंधे हैं? पार्टी और राना सनाउल्लाह पंजाब के वज़ीर आला औरंगज़ेब और राशिद नसरुल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का जनूबी वज़ीर आज़म में 30 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पेशकश की गई कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इन सारे कामों में से कोई एक काम तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मरियम ने किया, और इन्होंने ज़रूर कोई काम तो किए होंगे, लेकिन हर काम में गद्दारी और 2 नंबरी शामिल है। तो इस काम का हमें कोई फ़ायदा नज़र अब तक मुझे तो नहीं आया। अगर आपको आया है तो ज़रूर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यूज़ की अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।